I'm Harika from First MSc and today I'm here to share my wonderful experience in this college. After completing my 10th examinations, my mom gave me two options. One is BVK college and second one is another college. Without hesitating, I chose BVK because I thought BVK is the best college in my life. And you may think why. Let me explain this in a small example. Dear parents, మీరు మీ చిల్డ్రన్ ని స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యి టెన్షన్ తో కాలేజ్ టాపర్ క్లాస్ టాపర్ రావాలనుకుంటారా లేకపోతే పీస్ఫుల్ గా సాటిస్ఫైయింగ్ గా చదివి ఉండాలనుకుంటారా? Absolutely second one, right? So I chose BVK college and our staff members are so supportive and help us in every situation. And one more thing, our college is fond of culture, discipline and good studies. Every day we do prayer in this with this college. And I'm very lucky to be a student in this BVK college. And one more thing, our BVK gives first priority for the discipline. It doesn't mean like our college treats our students like robots. Not like that. Today I am here to experience in this college. Our college is very great and our college full form is Bharatiya Vidya Kendra. In our college we learn many things and we have the best faculty and the best atmosphere, and every morning we start with prayer. We do 10 to 15 minutes of prayer and we stay peaceful. After prayer we feel very energetic and very peaceful. And also in our college we have many cultural programs like for Sankranti, for other festivals. In those festivals we celebrate together, we all enjoy together. And also our teachers are very supportive for us and they always guide us in everything. Even if we get less marks, that doesn't mean that they demotivate us, but instead of that they motivate us and guide us. If we take any wrong decision, they always help us and guide us. And also the college's atmosphere is very lively and I like it very much. And also I have found very good friends who always help me and who are also supportive. And I am a swimmer, that's why I have a practice every time, and I also have competition. For that, principals have supported me a lot and also my teachers. And at last I would like to say that my class teacher Haripriya madam supported me a lot and I am very grateful for her. Thank you for giving me this opportunity. ప్రధానోపాధ్యాయుల గారికి, ఉపాధ్యాయులకు, అలాగే ఇక్కడున్న తల్లిదండ్రులందరికీ నమస్కారం. నా తోటి విద్యార్థులందరికీ శుభోదయం. నేడు మనందరికీ అత్యంత ప్రియమైన ఒక విషయం గురించి మాట్లాడే అవకాశం రావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మన కళాశాల ఇది కేవలం ఒక విద్యా సంస్థ మాత్రమే కాదు, ఒక ప్రయాణం, ఒక అనుభవం. మనలో చాలా మందికి రెండో ఇల్లు. మన కళాశాల ఎప్పుడూ ఒక విషయం నమ్ముతుంది: విద్య అనేది కేవలం పాఠ్యపుస్తకాలకు మాత్రమే అంకితం కాదు, ఇది వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దే ఒక శక్తి. ఈ ఆలోచన మనం ప్రతిరోజు తరగతి గదుల్లోనూ ప్రయోగశాలల్లోనూ మనం చేసే ఇతర కార్యక్రమాల్లోనూ చూస్తూనే ఉంటాం. మన కళాశాల గొప్పతనం దాని భవనాల్లో మాత్రమే కాదు, ఇక్కడ మనుషుల్లో కూడా ఉంది. మనకు మార్గనిర్దేశం చేసే ఉపాధ్యాయులు, ప్రతి పనిని సజావుగా చేసే సిబ్బంది, ఉత్సాహం, సృజనాత్మకత, కొత్త ఆలోచనతో కళాశాలను కాంతిమయం చేసే విద్యార్థులు అంటే మనం. నేటికి కూడా ఈ కళాశాల మనల్ని మంచి మార్గం నడిపే తీరు నన్ను ఎప్పుడో ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే మన కళాశాల ఒక బృందావనం, ఎన్నో అవకాశాలకు వెలుగు చూపి మంచి మార్గం నడిపే ఒక మార్గదర్శి, గొప్ప ఆలోచనలు కల్పించి మంచి కళలను పెంపొందించి విజయపు శిఖరాలకు తీసుకువెళ్ళే ఒక పూలరథం. కోపంలో భగమన్న, సరదా సమయంలో మనలా మారి మనలో ఒకరిగా చేరి చిరుదరహాసాన్ని అందించే అధ్యాపకులు. మొదట ఎవరో తెలియని వారుగా చేరి ఇప్పుడు చేసే ప్రతి పనిలోనూ తోడుగా ఉండి ఆనందాన్ని, బాధను సమానంగా పంచుకునే మంచి మిత్రులు. ఇవన్నీ కేవలం మాటలు మాత్రమే కాదు, నా హృదయం నలుమూలలోకి చొచ్చుకుపోయి ఎప్పటికీ నిలిచిపోయే ముద్రలు వేశాక జ్ఞాపకాలు, అనుభవాలు, చెరగని మంచి గుర్తులు. ఇవన్నీ ఎప్పటికీ నాతోనే నిలిచిపోవాలని కోరుకుంటూ నాకు ఇంతటి చక్కటి అవకాశం ఇచ్చిన వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. For studying and enjoying the nature
nature. So tell with me, east or west? East or west? Thank you, sir. ఇంతవరకు మీరు చెప్పింది విన్నారు, పిల్లలు చెప్పిన రెస్పాన్స్ ఉన్నారు. పేరెంట్స్ డౌట్స్ మీ రెస్పాన్స్ అని ఉంటే చెప్తే, లోటుపాట్లు ఏమన్నా చెప్తే మేము పాజిటివ్గా తీసుకొని దాన్ని మళ్ళీ జరగకుండా చూస్తాము. అలాగే ఏదైనా విలువైన మార్గదర్శనం ఇస్తే దాన్ని అనుసరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. మా పాప ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతుంది ఎంపీసీ హిమశ్రీ తనలో తీసుకోండి. నేను ఇక్కడ పాపను జాయిన్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆలోచించాను. నిజం చెప్పాలంటే ఎప్పుడు కార్పొరేట్ కాలేజీలోనే చదివింది తను. బట్ నాకు ఎందుకు అనిపించింది పాప స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఫీల్ అవుతుంది, కొంచెం మంచి కాలేజీలో జాయిన్ చేద్దామని. మా ఫ్రెండ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు కూడా చెప్పారు, అలాగని ఇక్కడ తెచ్చి జాయిన్ చేశాను. బట్ నేను అనుకున్నట్టు కాకుండా కాలేజ్ ఎంత బాగుందంటే నేను ఇప్పటికీ నమ్మలేకపోతున్నాను. నిజంగా చెప్పాలంటే నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను. పాప స్ట్రెస్ లేకుండా చదువుకుంటుంది, తనకు నచ్చిన స్విమ్మింగ్ కూడా చేసుకోగలుగుతుంది, స్టేట్ అండ్ నేషనల్స్లో తను మెడల్స్ కూడా గెలుచుకుంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుందో అనుకున్నాను, బట్ ఏ కార్పొరేట్ కాలేజ్ కూడా అసలు తగ్గకుండా పిల్లలు స్ట్రెస్ లేకుండా చదువుకుంటున్నారు. నాకు అది ఆ మూమెంట్ నాకు బాగా నచ్చింది. పిల్లలు చదువుకోవడం కానీ లేకపోతే అన్ని విషయాల్లో మార్నింగ్ ప్రేయర్ అసలు మన స్కూల్లో పిల్లలకి ప్రేయర్ ఇప్పుడు చాలా మందికి ఎప్పుడో వారానికి ఒకసారి 2 సార్లు చేస్తున్నారు. బట్ ఒక కాలేజ్లో ప్రేయర్ పెట్టి పిల్లలకి మానసికంగా కానీ వాళ్ళని దృఢంగా చేయగలగడం అనేది ఫస్ట్ టైం నేను చూసిన కాలేజ్లో. మేము మా కాలేజ్లో చదువుకున్నప్పుడు మా అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు కూడా అలానే ఉంది. దట్ మీన్స్ ఇది కాలేజ్ అంటే ర్యాగింగ్ ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది, అసలు ఏం లేదు, నథింగ్. పిల్లలు కూడా చాలా బాగా చదువుకుంటున్నారు. అందరూ కూడా చాలా 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 నాకైతే హ్యాపీ అనిపించింది ఈ కాలేజ్లో. మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ సార్ ప్రతి విషయంలో కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ నాకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సార్ చెప్తాను, ఇలాగా ఇది పాపకి కాంపిటీషన్ ఉందండి, లేకపోతే ఇంకోటి ఉంది, నో ప్రాబ్లం మేడం, మీరు మా పాప బాగానే చదువుకుంటుంది, నో ప్రాబ్లం, మీరు అన్ని విషయాల్లో తనకి నేను సపోర్ట్గా ఉంటాను అని చెప్పేసి చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. అండ్ టీచర్స్ గురించి చెప్పాలి నేను మెయిన్. నిజంగా టీచర్స్ అందరికీ కూడా నమస్కారం అండి. చాలా చాలా బాగా చెప్తున్నారు మీరు అన్ని విషయాల్లో. నేను ఒకటి చెప్తానండి, మనకి ఈ రోజుల్లో చదువు అనేది ఏంటంటే ఓన్లీ పుస్తకాలు లేకపోతే కాంపిటీషన్స్ ఇంకేమీ లేవు. బట్ ఈ కళాశాలలో మాత్రం అలా కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ అంటే చదువు వరకే నేను చెప్పగలను ఇక్కడ. కానీ మిగతా విషయాలు కనీసం సూపర్వైజ్ చేస్తుంటారు. పిల్లలు చదువుతున్నారో లేదా, రోజుకి కనీసం 1-2 గంటలు, ఉదయం ఒక అరగంట, సాయంత్రం రాత్రి 1 గంటన్నర. ఆనాడు ఇప్పుడు మా అమ్మ చూస్తుంది, మా అమ్మ కనుక్కుంటుంది, మా నాన్నగారు ఏం చదువుకున్నావు, ఇవాళ 8th క్లాస్ అయింది, పాఠాలు ఏమిటి చెప్పారు, మీకు అర్థమైందా, ఇలాంటి ప్రశ్నలు. మీరు పాఠాలు చెప్పక్కర్లేదు, కనీసం అడుగుతుంటారు. ఆనాడు పిల్లలు, చిన్నపిల్లలు, వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు, తెలియదు ఎక్కువ మందికి. తల్లిదండ్రుల బాధ్యత తీసుకుంటారు. ఇవాళ మీటింగ్ పెట్టాము, 400 మంది పేరెంట్స్, 40 మంది వచ్చారు. అంటే మిగతా వాళ్ళు ఏదో కాలంలో రాలేకపోవచ్చు. 1 గంట మనకి మీ పిల్లల కోసం స్పేర్ చేయాలి. నేను 1957లో ఈ సంస్థను స్థాపించబడి 60 ఏళ్ళే ఇక్కడ జరుగుతుంది. తల్లిదండ్రుల కోఆపరేషన్ ఉంటే ఇది ఇంకా పెద్దగా చేయవచ్చు. పూర్వం మాకు 1250 మంది పిల్లలు ఉండేవారు ఇంటర్మీడియట్లో. అప్పుడు కూడా నేనే కరస్పాండెంట్గా ఉన్నాను. అలా డిగ్రీ కాలేజీలో కూడా 1200 మంది ఉండేవారు సుమారుగా. ఇంకా వెనక్కి వెళితే 70లో, 60లో, 70, 80లో
ఎమ్మెల్యేల నుంచి, ఎంపీల నుంచి, మినిస్టర్ల నుంచి ఒక సీటు కావాలని రికమెండేషన్ వచ్చేవారు. సీటు ఇవ్వండి. నాకు బాగా గుర్తు, ద్రోణందాస్ సత్యనారాయణ గారు అప్పుడు ఎంపీ, ఇక్కడ చాలా పెద్ద మనిషి ఆయన. వాళ్ళ అబ్బాయికి సీట్ కావాలని అడిగారు. సీటు అలాగా ఇవ్వలేమండి, మా కండిషన్లు ఒప్పుకుంటే ఇస్తాం అన్నారు. సరే, ఏ కండిషన్లు అంటే మీరు ఎంపీ యొక్క కొడుకు అని చెప్పుకోకూడదు, సైకిల్ మీదే రావాలి, కారులో రాకూడదు, ఇట్లా చాలా కండిషన్లు పెట్టారు. ఆ విధంగా అతను ఇక్కడే జాయిన్ అయ్యాడు, ఇక్కడే చదువుకున్నాడు. అలాగే ఎంబీఎస్ మూర్తి గారు అంటే మన గీతం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన ఎంపీ చేశారు. వాళ్ళ పిల్లలు ఇక్కడే చదువుకున్నారు. ఇక్కడ చదువుకోవడం కోసమని ఆపోజిట్గా ఒక ఇల్లు ఉండేది, ఆ ఇంట్లో ఉండేవారు ఎంబీఎస్ మూర్తి. అంటే గీతం ప్రారంభించింది ఆయన. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే తల్లిదండ్రుల సహాయం, కోఆపరేషన్ ఉన్ననాడు పిల్లలు బాగుపడతారు. ఈ మధ్య నాకు తెలిసిన ఒకటి సంఘటన చెప్తాను. పిల్లలు అందరూ కలిసి చదువుతున్నారు, పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ తండ్రి పోయాడు, డబ్బు పంపిస్తాను పుస్తకాలంటే అని చెప్పాడు. బాగా చదువుకున్నాడు, బాగా సంపాదిస్తున్నాడు, అభివృద్ధికి వచ్చాడు, అమెరికాలో ఉన్నాడు. తండ్రి పోతే డబ్బు పంపిస్తాడు. డబ్బు కోసం, డబ్బుగా విలువ అక్కడ సంస్కారం కావాలి. అందుకనే మేము మొదటి నుంచి ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే చదువు, సంస్కారం రెండూ ఉండాలి ఇక్కడ. ఆ సంస్కారానికి ఇక్కడ ఎప్పుడూ కూడా మొదటి స్థానం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సంస్కారం లేని చదువు ఎందుకు? సంస్కారం లేకుండా పెద్ద డబ్బు సంపాదిస్తాడు, ఏం ఉపయోగం? మీకు తెలిసే ఉంటుంది. బొంబే డేయింగ్ అని ఒక పెద్ద వస్త్ర వ్యాపారం ఉన్నది, వాళ్ళు తయారు చేస్తారు. ఆ తండ్రి కొడుకు అంతే రాసించాడు, నాకు ఎందుకు ఇంకా హాయిగా నేను అని బాధ్యతలు వదులుకుంటూ ఉంటాను. ఎప్పుడు రాసిచ్చేసాడో తర్వాత ఇంట్లో బయటకు వెళ్ళేశాడు. డబ్బున్నది, సంస్కారం లేదు. కాబట్టి సంస్కారానికే ముందు బాధ్యత ఇవ్వాలి, డబ్బు కాదు. డబ్బు శాశ్వతం కాదు. డబ్బుతో కొంత అవసరాలు తీరుతాయి, భోజనం కావాలి, ఉండడానికి ఇల్లు కావాలి, దాటి డబ్బు అవసరం ఏమి లేదు. సంస్కారమే అవసరం. సంస్కారంతో సంతృప్తి వస్తుంది, తల్లిదండ్రులు చూడాలి. అంతేకాని ఏదో ఓల్డేజ్ హోమ్లో పెట్టడం కాదు. ఈ దృష్టితోటే 1957 అంటే 68 ఏళ్ళ క్రితం ఇక్కడ విద్యా సంస్థ భారతీయ విద్యా కేంద్రం అనేది స్థాపించబడింది. ఇదేమి వ్యాపార సంస్థ కాదు, మాకేమి డబ్బు అక్కర్లేదు, మేము ఉచితంగా అందరూ పనిచేసుకుంటాం ఫ్రీగానే. మా టీచర్లకు కూడా కార్పొరేట్ సంస్థల్లాగా జీతాలు ఇవ్వం. వాళ్ళు కూడా పాపం ఒక కుటుంబంలాగా ఉండి ఇక్కడ పనిచేస్తుంటారు. చెప్తారు, మీరు ఎన్నిసార్లు అడగండి అన్నిసార్లు మనం చెప్తారు. మీకు డౌట్ ఏమి రాని డౌట్ క్లియర్ చేస్తారు. వేదాల్లో లేకపోతే భగవద్గీతలో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ అని ఉంటుంది, లేకపోతే అర్జున ఉవాచ అని ఉంటుంది. వేదం కూడా అంతే, అంటే ప్రశ్నకి జవాబు. మొత్తం ఉన్న వేదాలన్నీ 4 వేదాలు అలాగే రాశాయి, భగవద్గీత కూడా అలాగే రాశాయి. ఒక ప్రశ్న అడిగితే దానికి జవాబు చెప్పడం మన విద్యా విధానం. అది స్టూడెంట్ అడగాలి, తనకు వచ్చిన డౌట్ అడగాలి, టీచర్ చెప్పాలి. అప్పుడు ఆ ఇంటరాక్షన్ అన్నారు. ఆ ఇంటరాక్షన్లో అంటే విద్యార్థి, ఉపాధ్యాయులు ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుకుంటే అది తెలుస్తుంది. పూర్వం గురుకులాలలో అలాగే ఉండేది, ఇంట్లోనే ఉండేవారు. గురువుగారు ఇంట్లోనే గురువుగారు సేవలు చేసేవారు. గురువుగారు ఎప్పుడు నచ్చితే అప్పుడు ఏదో చెప్తుండేవారు. భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఇలా భోజనం
కనుచూపులో కరుణ చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మా తల్లి మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు గలగల గోదారి కదలిపోతుంటేను బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగు నిడుతుంటేను బంగారు పంటలే పండుతాయి మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు అమరావతి నగర పురూప శిల్పాలు త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు తిక్కయ్య కలములో తీయందనాలు నిత్యమై నిఖిలమై నిలజియుండేదాకా రుద్రమ్మ భుజ శక్తి మల్లమ్మ పతి భక్తి తిమరు సుధీయుక్తి కృష్ణరాయల కీర్తి మా చెవున రింగుమని మారు మ్రోగేదాకా నీ ఆటలే ఆడుతా నీ పాటలే పాడుతా జై తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి వందన సమర్పణ చేయడం నా దృష్టంగా భావిస్తున్నాను. కళాశాల యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటి, ఎందుకోసం కళాశాల ఉంది, దేనికోసం కళాశాల పనిచేస్తుంది, మా ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, మేము ఎలా ప్రయాణం చేస్తున్నాము, సక్సెస్ గురించి ఎలా